नमस्कार, मी सौ मयुरी नराबार. ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. नगरपालिका निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचा भव्य विजय. निकाल अपेक्षेनुसार नेते उत्साही. आदिलाबाद नगरपालिका जागेसाठी भाजप काँग्रेसचे प्रयत्न. अपक्षांशी चर्चेचे नेते. निर्मल आमदार मतदारांचे आभार. महेश्वरी रेड्डी म्हणतात की नैतिक विजय हा त्यांचाच आहे. विकास पाहून माजी मंत्री काँग्रेसला मतदान करतात. IK रेड्डी यांनी त्यांना मतदान करणाऱ्या लोकांचे आभार मानले. महाशिवरात्रीसाठी मंदिरे सजवली जात आहे. उद्या शैव मंदिरांमध्ये विशेष पूजा आणि कार्यक्रम. आजच्या सविस्तर बातम्या. तेलंगणामध्ये हाताचा वेग सुरूच आहे. राज्यातील नुकत्याच पार पाडलेल्या नगरपालिका निवडणुकाच्या या निकालांनी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाला नवीन उत्साहाने भरून टाकलेले आहे. 100हून अधिक नगरपालिका आणि महामंडळमध्ये ध्वज फडकवल्याने सरकार आता जोमात आहे. तर त्याच गतीने रेवंत रेड्डी सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठीही ढोल वाजवण्यासाठी सज्ज आहे. नगरपालिका निकालांचा वेग कायम ठेवण्यासाठी सरकार मार्च महिन्यामध्ये ZPTC आणि MPTC परिषद निवडणुका घेण्याची योजना आखत आहे. निवडणूक आयोगाने या संबंधीच्या कामांना आधीच गतीही दिलेली आहे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज संध्याकाळी त्यांच्या मंत्र्यांसोबत एक महत्त्वाची बैठक घेणार आहे. नगरपालिका निकालाच्या विश्लेषणासोबतच या बैठकीमध्ये आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच्या या रणनीतीवर दिशा दिली जाईल. सरकारने तेलंगणाच्या कमावत्या शेतकऱ्यांना एक गोड संदेशही दिलेला आहे. सरकारने या महिन्याच्या 17 तारखेपासून या संघी गुंतवणूक सहाय्य रैतू भरोसा निधी जारी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. नगरपालिका निवडणूक संहिता संपताच हे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील. संपूर्ण आदिलाबादमधील मतदारांनी संमिश्र निकाल दिलेला आहे. काही नगरपालिकांनी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाची बाजू घेतली तर काहींनी त्रिशंकू निकाल दिला. संपूर्ण मंचिराला कॉर्पोरेशनमध्ये 10 पैकी 6 नगरपालिका त्रिशंकू निकालाच्या अधीन होत्या. मंचिराला कॉर्पोरेशनमध्ये काँग्रेस पक्षाने सर्वाधिक 44 जागा जिंकल्या तर काँग्रेस पक्षाने निर्मल, लक्षटिपेट आणि चेन्नूर नगरपालिका आपल्या ताब्यात घेतल्या आणि कॉम्रेडच्या मदतीने या BRSने कत्तनपल्ली जिंकून आपली प्रतिष्ठा राखली. आदिलाबाद, बेल्लमपल्ली, आसिफाबाद, कागजनगर, भैंसा आणि खानापूर या नगरपालिकांमध्ये मतदारांनी कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिलेले नाही. तर यासह या नगरपालिकांमध्ये अपक्ष आणि MIM उमेदवार महत्त्वाचे असतील. ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకున్న విధంగా సత్తా చాటలేకపోయింది. ఇక్కడ బీజేపీ డామినేషన్ చూపినా ఆ పార్టీ మాత్రం మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటలేకపోయింది. ఓటర్లు మాత్రం కాస్త డిఫరెంట్గా తీర్పిచ్చారు. మొత్తం 49లో బీజేపీ 21 చోట్ల, కాంగ్రెస్ 11 స్థానాలు, BRS 6, MIM 6, స్వతంత్రులు 5 చోట్ల గెలుపొందారు. స్థానిక MP, MLA ఎక్స్ అఫిషియో ఓట్లు బీజేపీకి అదనపు బలంగా మారింది. అయినప్పటికీ ఒకరిద్దరు ఇండిపెండెంట్ల మద్దతు తప్పనిసరి కానుంది. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ బల్దియాను దక్కించుకోవాలంటే ఆ పార్టీ MIM, ఇండిపెండెంట్లు, BRS అభ్యర్థుల మద్దతు కూడగట్టాల్సి ఉంటుంది. ఈ లెక్కలన్నీ కుదిరితేనే ఆదిలాబాద్ పీఠం కాంగ్రెస్కు అందుతుంది. కానీ బల్దియాను కైవసం చేసుకోవడానికి బీజేపీకే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.
అయితే కాంగ్రెస్ మాత్రం తన ప్రయత్నాల్లో తానుంది. అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి, డీసీసీ అధ్యక్షుడు నరేష్ జాదవ్ వ్యూహాలకు పదును పెడుతున్నారు. ఎంఐఎం కాంగ్రెస్తో దోస్తీకి సై అన్న ఇండిపెండెంట్లతో పాటు బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్ అభ్యర్థుల్ని తమ వైపు తిప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. బీజేపీకి పీఠం దక్కవద్దని బీఆర్ఎస్ భావిస్తే వారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా మారవచ్చు. ఇక స్వతంత్రుల పాత్ర కీలకం కానుంది. బీజేపీ ఇప్పటికే ఇండిపెండెంట్లు తమ వైపే ఉన్నారని, ఆదిలాబాద్ పీఠం తమదే అని ఘంటాపథంగా చెబుతున్నా స్వతంత్రులు ఎవరి వైపు మొగ్గు చూపుతారో తెలియదు. ఈ ప్రయత్నంలో కాంగ్రెస్ నేతలు కాస్త దూకుడు పెంచినట్టు అర్థమవుతోంది. రాష్ట్రంలో అత్యధిక స్థానాలు కైవసం చేసుకున్న పార్టీకి ఎలాగైనా ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ స్థానం సైతం కానుకగా ఇవ్వాలని అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి, డీసీసీ అధ్యక్షుడు నరేష్ జాదవ్ ఆలోచిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ఆ దిశగా పావులు సైతం కదుపుతున్నట్టుగా అర్థమవుతోంది. కీలకమైన స్వతంత్ర అభ్యర్థుల్ని ఇప్పటికే తమ వైపు తిప్పుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. అటు ఇండిపెండెంట్లు సైతం రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ వైపే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపే అవకాశం కనబడుతోంది. ఇక రాష్ట్రంలో ఒక్క మున్సిపల్ కూడా దక్కించుకొని బీజేపీ ఇక్కడి మున్సిపల్లో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించి అందివచ్చిన అవకాశంతో ఆదిలాబాద్ను దక్కించుకోవాలన్న ప్లాన్లో ఉంది. అయితే ఎవరికి వారు తమదే ఆదిలాబాద్ అని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నా ఎవరెవరు ఎవరి వైపు మొగ్గు చూపుతారు అన్నది సస్పెన్స్గా మారింది. ఈ ఉత్కంఠకు తెరపడాలంటే ఈ నెల 16 వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. भाजप नेते आमदार एलेटी महेश्वर रेड्डी म्हणाले की नगरपालिका निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाने सर्जनशील विजय मिळवला आणि नैतिक विजय भाजपचा आहे. तर निर्मल जिल्हा केंद्रातील आमदार कॅम्प ऑफिसमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. निर्मलमधील भाजप उमेदवारांना मतदान करून त्यांना विजयी करण्याचे जनतेचे त्यांनी विशाल आभार मानले. गेल्या नगरपालिका निवडणुकीमध्ये 1 जागेपासून सुरुवात करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने या निवडणुकीमध्ये 13 जागा जिंकलेल्या आहे. तर येणाऱ्या या झेडपीटीसी आणि एमपीटीसी निवडणुकीमध्ये भाजपचा झेंडा फडकेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले की तिन्ही पक्ष एक झालेले आहे आणि जर काँग्रेस, बीआरएस आणि एमआयएम या 3 पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवली आणि 27,000 मते मिळवली तर भाजप एकट्याने 20,335 मते मिळवली. काँग्रेस पक्षाने अल्पसंख्याक मतपेटीने विजय मिळवला असे ते म्हणाले. గత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంతో పోలిస్తే గతంలో 92% వచ్చి కూడా టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్కి వచ్చేసరికి పూర్తిగా కుప్పకూలింది. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఎంత వ్యతిరేకత ఉన్నదో మరి దీన్ని బట్టి స్పష్టమవుతున్నది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉండి 2 సంవత్సరాలు కూడా పూర్తి కాకుండా దాదాపుగా 48% యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ, కేవలం 52%తో విజయాన్ని వాళ్ళు గొప్పలు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారంటే ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ మేకపోతు గాంభీర్యం తప్ప ఇంకొకటి లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది. ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చక వారు ఏ రకంగా కూడా మేనిఫెస్టో పెట్టినటువంటి హామీల్ని గాలి కుదిరేసి విస్మరించి ఈరోజు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో షేర్వాణితోటి దోస్తానం చేసి 3 పార్టీలు ఒకటై ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీకి అడ్డుకట్ట వేయాలని చేసినటువంటి ప్రయత్నంలో వారు మేకపోతు గాంభీర్యం ప్రదర్శిస్తున్నారు తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా నైతికంగా ఓటమి పాలైంది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చింది కేవలం 52% మాత్రమే. అంటే ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ 2 సంవత్సరాల లోపలనే పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీపై యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ వచ్చిందనేది స్పష్టమవుతున్నది. నేను మున్సిపల్ ఎన్నికలు పెట్టిన రోజు నుంచి చెప్తా ఉన్నాను, కేవలం మైనార్టీ ఓట్లను మైనార్టీ ఓట్లపై ఆధారపడి మాత్రమే కాంగ్రెస్ పార్టీ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోకి వెళ్తూ ఉన్నది. ఈ ఎన్నికల్ని చూపించి రేపు లోకల్ బాడీ ఎన్నికల వైపు వెళ్ళాలని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నది. మరి ఇక్కడ మైనార్టీ ఓట్లను పోలరైజ్ చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఎంఐఎంతో దోస్తీ చేసి టీఆర్ఎస్తో ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ పెట్టుకొని ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీకి అడ్డుకట్ట వేసే ప్రయత్నం మాత్రమే జరిగింది. माजी मंत्री अल्लोला इंद्रकरण रेड्डी म्हणाले की विकासाच्या आशेने काँग्रेस पक्षाला मतदान करणे कौतुकास्पद आहे. ते निर्मल शहरातील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये बोलत होते. अलीकडच्या नगरपालिका निवडणुकीमध्ये निर्मल शहरातील 42 वार्डमध्ये
24 काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांना विजयी करणाऱ्या लोकांचे त्यांनी विशेष आभार मानले. त्याचप्रमाणे काँग्रेस पक्षाच्या विजयासाठी काम करणाऱ्या नेत्यांचे आणि कार्यकर्त्यांचेही अभिनंदन केले. ఈ నెల 11వ తేదీన జరిగిన పురపాలక ఎన్నికలలో నిర్మల్ పురపాలక సంఘంలో 42 కౌన్సిలర్స్ ఉంటే 24 మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపించడం జరిగింది. నిజంగా కూడా ప్రతి ఒక్కరూ మరి అభివృద్ధిని ఆశించి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయడము, ఓటర్ మహాశయులందరికీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ 24 మంది అభ్యర్థులను గెలిపించినటువంటి ओटर महाशयुలందరికీ నేను हृदयपूर्वक धन्यवादाలు కృతజ్ఞతలు. निर्मल जिल्हा केंद्रातील एका खासगी शाळेमध्ये शिवरात्रीच्या सुरुवातीचाच उत्सव भव्यपणे पार पाडला. यानिमित्त शिव पार्वतीचे कल्याणम आणि इतर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. भगवान पार्वती, गणपती, सुब्रमण्यम स्वामी आणि अय्यप्पा स्वामी इतरांच्या पोशाखासह मुलांचे पोशाख हे खूप प्रभावी होते. महाशिवरात्री उत्सव साजरा करण्यासाठी एक दिवस आधीच उत्सव सुरू झाला. आदिलाबाद शहरातील गंगापुत्र शिवमंदिरामध्ये शिव आणि पार्वतीचा विवाह भव्यपणे पार पाडला. भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून लग्नाचे साक्षीकरण बनले. तर मंदिरामध्ये भक्तिभावाने पूजा करण्यात आली. भाविकांना तीर्थप्रसादही देण्यात आला. नंतर मंदिर समितीच्या सदस्यांनी उद्याच्या शिवरात्रीच्या विशेष कार्यक्रमाबद्दल स्पष्टीकरणही दिले. शंकराध्यायनकारकं मंगलप्रदाय देवेश सर्वेशाध्यायनकार तन्मे वद्दान शिवगे तन्मेव शरणार्षयो कन्दमे सर्वतोदया तद्दानं मोक्षमप्नियं विश्वम्भर पंचभूत साक्षात्रोद्भवाय महेश्वर शर्मणाय तत्तं शिवं भवतो परशिवगोत्रोद्भवस्य सदाशिव निर्मणो नप्ते परशिव निर्मणो पौत्राय ईश्वर शर्मणा पुत्राय महेश्वर देवताध्याय मंदरमागन देवताध्याय पुत्राय नप्तिं देव प्रसादाన్ని స్వీకరించడానికి కోరుతున్నాం. అర్హ దేవతాధ్యాయ భూతజీవగదానాయ ముహూర్తోస్తు దేవతాధ్యాయ నమః శివాయ శంకరాయ వరాయ హర హర శివ శివ హర హర శివ శివ హర హర శివ శివ హర హర
ఆ యొక్క స్వామి వారి కన్యాదానంలో మరి భాషణం దేవతాధ్యాయన కారకం స్వామి అభివృద్ధి డబ్బలు కొట్టండి యోగేధ్యాయ సంబోధం ప్రతి ఒక్కరు గట్టిగా శివుడు లేచి రావాలి. శివ 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 హర శివ శివ హర హర శివ శివ హర హర శివ శివ ताराबलं चंद्रबलं तदेवा गौरे पदे ग्रयं सुरां स्मरामि वागर्धाविव सम्पृक्तं मोरेश्वरं सिद्धितं बल्लाडो सावधान पार्वती परमेश्वर कल्याण सावधान पार्वती परमेश्वर कल्याण सावधान सदा मंगल सुभदं साव शिव हर हर शिव शिव हर हर शिव 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 गट्टे सतपोटास्तु पार्वती परमेश्वर देवताभ्य कल्याणाय मुहूर्तोस्तु ध्रुवं देवो धावरणा ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवं दैत्यक्षाग्निश्च राष्ट्रं धारयता ध्रुवो ओम नमस्ते देवेशां सर्वेशां शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्रयंबके देवी नारायणी नमोस्तुते జరుగుతుంది దండం పెట్టేసుకోవాలి అక్కడ మంగళస్త్రాన్ని కూడా దండం పెట్టేసుకుంటామా దేవతాధ్యాయ శంకరాధ్యాయవే నమో నమః చెప్పలు కొట్టాలిగా నమస్తే దేవేశాయ శంకరాధ్యాయ దేవతాధ్యాయవే నమో నమః చక్కగా దుర్గావతి శివాలయంలో చక్కగా భారతీ పరమేశ్వర మంగళ సత్యనారాయణ ఘట్టము దండం పెట్టేసుకోవాలి మంచి మంగళ దేవేధ్యాయం శంకరారం పరమేశ్వరాయ నమస్తే దేవేదాధ్యాయ కారణాయ పరమేశ్వరాయ సతం దేవతాధ్యాయ కారకం మంగళప్రదాయ దేవేశ వెంకటాయ సదంభూతాయ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణహేతునా కంఠే బద్ధామి సుభగే తం దేవ శరణాగతో మా చెప్పలు కొట్టాలందరూ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణహేతునా కంఠే బద్ధామి సుభగం తం దేవ శరణాగతో హర హర మహాదేవ శంభో శంకర గంగపుత్ర శివాలయంలో మహాశివరాత్రి దినాన్ని పురస్కరించుకొని అందులో భాగంగా ఈరోజు సాయంత్రము శివపార్వతుల కళ్యాణ అయిన తర్వాత పల్లకి సేవ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మరుసటి రోజు రేపు మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఉదయం 3:30 గంటలకు మహారుద్రాభిషేకం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆ యొక్క మహాదేవునికి అభిషేకాలు, అష్టోత్తరాలు మరియు సహస్రనామావళి పలు కార్యక్రమాలు రేపు ఉదయం ఉంటాయి.
ఆ తర్వాత భక్తుల దర్శనార్థం భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ఈ గంగపుత్ర సంఘం వారు అన్ని విధాల ఏర్పాట్లు చేశారు. మరియు మరుసటిన సాయంత్రం 7 గంటలకు గంగపుత్ర సంఘం వారు నిర్వహించే ఏదైతే శివరాత్రి మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఈ యొక్క శివజాగరణ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మరుసటి రోజు మహా అన్నదాన కార్యక్రమం 9 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. కావున భక్తులందరూ కూడా విచ్చేసి ఈ యొక్క మహాశివరాత్రి ఉత్సవాలను వైభవంగా जरुपुकोवाలని కోరుకుంటూ महाशिवरात्री निमित्त आदिलाबाद शहरातील बाजारपेठ गजबजलेली आहे. भाविक उद्या उपवास आणि जागरण करतील तर शहरामध्ये सर्वत्र फुलांच्या दुकानांमधून विविध फळांच्या दुकानांमधून भाविक खरेदी करताना दिसून येत आहे. शिवरात्रीला हे पाण्याची शहरामध्ये अनेक ठिकाणी ते मोठ्या प्रमाणात विकलेही जात आहे. महापालिका निवडणुकीमुळे काही प्रमाणामध्ये उशीर झालेल्या सीएम कप स्पर्धा दुसऱ्या दिवशी पुन्हा सुरू झालेल्या आहे. तर जिल्ह्यातील सर्व मंडळांमधून प्रतिभावान खेळाडूंची निवड करून त्यांना जिल्हास्तरीय स्पर्धेमध्ये पाठवण्यात आल्याचे आयोजकांनी सांगितले. शहरातील इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियममध्ये सुमारे 35 खेळाडूंमधील स्पर्धा आयोजित केल्या जातील आणि त्यांची राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवडही केली जातील. तर या स्पर्धेत सुमारे 1500 विद्यार्थी सहभागी होत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवण्यातही आल्या. Committee plate, get ready. హలో చాలా ఎప్పుడు వేసినా చూసుకోండి మీరు. మేడం గారికి
ఆట పోటీలు జరుగుతున్నాయి. చాలా మంది పెద్ద స్థాయిలో ఇక్కడ పాల్గొంటున్నారు. చాలా మంది పిల్లలు వాళ్ళ ఉత్సాహం అది చూసి చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు. ఈరోజు ఇక్కడ గెలుపొందిన అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు ఇప్పుడు స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు. సో ఈరోజు ఇక్కడ ఉండడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను కోరుకునేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ వాళ్ళ చైల్డ్ని ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్కి ఎంకరేజ్ చేయాలి. 4 గోడల మధ్య చదువు కాకుండా ఫిజికల్గా వాళ్ళని మనము స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఫిజికల్గా వాళ్ళు ఎప్పుడు స్ట్రెంగ్తన్ అవుతారో వాళ్ళకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, సెల్ఫ్ మోటివేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్ళు లైఫ్లో ఏదైనా సాధించగలిగే ధైర్యం వాళ్ళకి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పిల్లలకందరికీ నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాను, ఇక్కడ ఓటమి గెలుపు కాదు, పార్టిసిపేషనే మీ గెలుపు. ఎందుకంటే మీరు మీ ప్రదేశాల నుంచి మీ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి దాటి మీరు ఆదిలాబాద్లో ఇట్లాంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద మీ అపోనెంట్స్తో పోటీ పడడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు చూడండి. అది నేను చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. అదే మీ గెలుపు. ఎప్పుడైతే మనం మన కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటికి వచ్చి ఒక కాంపిటీషన్ని, ఒక అపోనెంట్ని ఫేస్ చేస్తామో అదే మన ఫస్ట్ సక్సెస్. సో సక్సెస్ విల్ నాట్ టీచ్ ఎనీథింగ్, బట్ ఫెయిల్యూర్స్ టీచెస్ ఎ పర్సన్ a lot of things. Failures make a person successful in life. సో ఇదంతా ఒక మంచి స్ఫూర్తిదాయకమైన ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఈ మనకి దొరకడము ఈ ఆదిలాబాద్ స్పోర్ట్స్ स्कूलలో చాలా అదృష్టం అసలు పిల్లలకి. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. नगरपालिका निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचा भव्य विजय, निकाल अपेक्षेनुसार नेते उत्साही. आदिलाबाद नगरपालिका जागेसाठी भाजप काँग्रेसचे प्रयत्न, अपक्षांशी चर्चेचे नेते. निर्मल आमदार मतदारांचे आभार, महेश्वरी रेड्डी म्हणतात की नैतिक विजय हा त्यांचाच आहे. विकास पाहून माजी मंत्री काँग्रेसला मतदान करतात, आय के रेड्डी यांनी त्यांना मतदान करणाऱ्या लोकांचे आभार मानले. महाशिवरात्रीसाठी मंदिरे सजवली जात आहे. उद्या शैव मंदिरांमध्ये विशेष पूजा आणि कार्यक्रम. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.